مارکہ حق کی عظیم فتح سے روشن عہد کا آغاز، ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل پاکستان، یہی ہے وہ پاک سرزمین جو ہمارا فخر ہے اور غرور بھی۔ پیارے وطن کا خواب اقبال نے دیکھا، قائد نے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ رواں سال مارکہ حق کی عظیم فتح سے منسوب، شہر شہر گلی گلی سب سلالی پرچم کے رنگوں سے رنگ گئے۔ قوم کا یوم آزادی پر تجدید عہد، ملک کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے سے کام کیا جائے گا۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مارکہ حق میں فتح نے اس سال یوم آزادی کی تقریبات کے لیے قوم کے جوش اور خروش کو بڑھا دیا۔ سوہنی دھرتی پر چاند ستاروں کی بہار، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سب سلالی پرچموں کا حسین دیدار۔ بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، سب ایک زبان، میرا ایمان ہے پاکستان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی قوم کو 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا یہ دن ہمیں جرأت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کو خراج عقیدت۔ قوم نے بیرونی جارحیت کے جواب میں طاقت، عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق بنیان و مرصوص میں فتح تاریخ کا سنہری باب ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق نے پاکستانی قوم کے دل میں ایک نئی امنگ اور جذبہ بیدار کر دیا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بکھری ہوئی قوم کو ایک فکر، ایک مشن اور ایک نصب العین پر متحد کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور ایئر چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR نے اپنے پیغام میں کہا، یہ دن اتحاد، استقامت اور ایک روشن مستقبل کے لیے اجتماعی عزم کی عظیم علامت ہے۔ بانیان پاکستان کا حوصلہ، دور اندیشی اور آزادی کے مشن پر غیر متزلزل ایمان ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، آئین کی پاسداری کریں گے اور ان اقدار کا تحفظ کریں گے جو ہماری قومی شناخت کی بنیاد ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم اپنے بزرگوں اور برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپریشن بنیان و مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پہلگام کے افسوسناک سانحے نے پاکستان نے نہ صرف مذمت کی بلکہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دہشت گردی کی افریط کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری قیمت ادا کی۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ ثقافتی لباس میں ملبوس ننھے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فوج کے جوانوں نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے مزار پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور تصور اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور کابینہ ارکان کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پرچم کشائی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی نے بابائے قوم کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔
पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभालिए। पाक रेंजर्स और फौजी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआया तकरीबात का भी इनेकाद। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद की मज़ार इकबाल पर हाज़री। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी का केक भी काटा। कहा, मार्का हक में पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन ने जिस तरीके से हम पे हमला किया और उस पर पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया 4 दिन के अंदर, अपने जो है मुल्क दुश्मन को, हिंदुस्तान को, जिस तरीके से उन्होंने उनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिलाया सबके सामने, अपनी फ़ौज को, हम अपने उन शहदा को, चाहे वो सिविलियन थे चाहे फ़ौजी थे, जिन्होंने इस जंग में कुर्बानी दी, हम उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के लिए बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। बलूचिस्तान में गवादर से योब तक जश्न आज़ादी का जश्न। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद हुई। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मार्का हक में कायदाना सलाहियत दिखाई। मार्का हक में तारीखी फतह से कौम की खुशियाँ दोबाला हुई। हमारी बहादुर अफवाज ने मार्का हक में भारत के दांत खट्टे किए। सरफराज बुगटी का पाक फौज को खिराज तहसीन। यौम आज़ादी और भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न एक साथ। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक थी। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी की भी शिरकत। आला अस्करी क़यादत और दोस्त ममालिक के सुफरा भी तकरीब में शरीक हुए। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर अवान की मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत को सलामी। भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्जाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया। वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती। इसके लिए निडर बेटों की जरूरत होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमान की तश्कील का ऐलान। सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। इस्लामाबाद में ग्रैंड तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने झूठे इल्ज़ाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत का घमंड था कि वो ताकत से पाकिस्तान को ज़ेर कर देगा, लेकिन सिर्फ 4 रोज़ में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया। भारत भूल गया था कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। भारत का मुकाबला उस फौज से था जिसकी पुश्त पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। 10 मई को एक नई कौम सामने आई। बहादुर जवानों ने सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन का मुकाबला किया। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी नस्लें क़यामत तक याद रखेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने का अहद। 78वें यौम आज़ादी की कौम को पुरजोश मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमारी आन बान और शान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जैसी बेमिसाल नेमत पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। लाखों शोहदा को नहीं भूल सकते जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, यह दिन हमारी कुर्बानियों, अज़्म और हमारे आबाओ अजदाद की अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। हम अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना और अकाबरीन को खराज अकीदत पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हर दौर में मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया। हमारी अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। गूगल ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर कौमी परचम वाला खुसूसी डोडल जारी कर दिया। दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर अपने होम पेज पर खुसूसी डोडल आवेज़ा किया, जिसमें सब्ज़ सफ़ेद परचम नीले आसमान के पस मंज़र में लहराता दिखाई दे रहा है।
डूडल पर क्लिक करने से सार्फिन को योम आज़ादी से मुतालिक मालूमात, कौमी नगमे, पाकिस्तान के क़याम की तारीख, वीडियोस दिखाई जाती हैं। गूगल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तार रियासत बन गया। ये दिन बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियों और खिदमात को याद करने का मौका है। लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासिबत से साइकिल रैली का इनेकाद। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने साइकिल चलाकर रैली का इफ्तिताह किया। मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली जेल रोड से गुजरती हुई दोबारा लिबर्टी चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।